चलो करती मतलब हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड अपने को आ गई OD प्लस AB इनटू हाइट पे हाइट अपनी बन जानी है तो BD। अब बच्चे वैल्यू पुट आउट कर लो ओवर टाइम इंटरवल अपने को टाइम इंटरवल अपना 20 सेकंड है देयरफॉर अपने को वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ OD की लेंथ 20 गिवन है AB की लेंथ में को जेडी 10 आ जाएगी इनटू हाइट BD ਤੇ BD ਦੀ ਲੈਂਥ में को जेडी 20 डिफाइंड हो जाएगी ओवर टाइम ਤੇ टाइम ਦੀ वैल्यू अपने को 20 गिवन आ सॉल्व कर दो जो आंसर आ गया ये थोड़ी एवरेज एक्सेलरेशन आ गई हो जो यस सर क्लियर है यस सर चलो यस यस सर 14th न्यूमेरिकल ਤੁਸੀਂ खुद करना वा इस तो बाद 15 पढ़ो जल्दी जल्दी 15 स्टेटमेंट पढ़ो एक बार जल्दी जल्दी हाँ जी 15 को तो जो स्टेटमेंट कहांगा पढ़ जरूर लिया करियो बच्चे सीधा शुरू करने तो पहलो एक बार स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो वेरिएबल समझने सौखे होंगे इसलिए स्टेटमेंट जरूर रीड आउट कर लिया करो 15 जो ने अपन क्या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस यानी एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस दे अलोंग मूव करता पिया और ओदी पोजीशन चेंज हुंदी पई अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू a plus bt स्क्वायर यानी आ x पे टाइम दे रिलेशन दे अकॉर्डिंगली पार्टिकल दी पोजीशन चेंज हुंदी पई आ हुन ए चों ने अपन ने डिफाइन कर दिता a दी वैल्यू जेडी 8.5 मीटर गिवन है ठीक है और b दी वैल्यू तोड़ को जेडी एस सच 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है यूनिट इतो चेक कर सकते x डिस्टेंस है इसलिए आ दोनों टर्म पे यूनिट डिस्टेंस वाले बनने हैं a दी वैल्यू ने पहले डिस्टेंस से दसी है मीटर च b * t स्क्वायर है ठीक है इनु मीटर च कन्वर्ट कर ली एदा सेकंड स्क्वायर एदे पर सेकंड स्क्वायर ना कैंसिल हो गई bt स्क्वायर दे अंदर मेरे को ऐसे चलवा ते एदा यूनिट जदों b दा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर आगा ते एदा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ते एदा सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जू यूनिट एदा भी मीटर च आ यूनिट क्यों आ देते क्लियर है यस सर चल उन्होंने yes what is the velocity at t equal to 0 and what is the velocity at t equal to 2 second तो तो ਤੁਸੀਂ velocity ਕੱਢਣੀ ਹੈ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ velocity 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ velocity ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ v equal to जे आप u plus 80 square sir हाँ जी u plus 80 u plus 80 और कुछ क्या इसे u plus 80 लग पाएगा डिस्टेंस पर टाइम की लामा डिस्टेंस बाय टाइम मीन x over t लिख दिए सर dx over dt dx over dt वो क्यों लिखा सर ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन ਕੱਢ ਕੇ सॉल्व ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ हाँ जी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ बेटा कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ u plus 80 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਗੁਰਲੀਨ v u plus 80 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢਾ yes sir ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ yes sir ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ 15 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ 15/3 ਕਰ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਸਐਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ t ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ t 0 ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a + b ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a + ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4b ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ
सिंपल x by t नहीं रह जाएगा, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय dx by dt। क्या आ गल समझ आई क्यों लिखी? Yes, sir. yes sir, ये कांसेप्ट इस Yes, न्यूमेरिकल जिस वेले दिमाग से नहीं आया ते ये न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट होना। क्या आ समझ आएगा? Yes, sir. हाँ जी sir, yes sir, क्योंकि पोजीशन टाइम ਨਾਲ चेंज हो रही तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ d/dt ਆਫ a + bt²। यानी इस टर्म की डिफरेंशिएशन करो, एक बार डिफरेंशिएशन की लिखूंगा d/dt ऑफ a + d/dt ऑफ bt²। इतना क्लियर है जी? yes sir, Yes, sir. कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ਦੀ डिफरेंशिएशन ਕੀ ਹੁੰਦੀ? 0, 0। ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? 0 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ bt² ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ कांस्टेंट है ਉਹਨੇ डिफरेंशिएशन ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ t² ਦੀ डिफरेंशिएशन ਕਰਾਂਗੇ, t² ਦੀ डिफरेंशिएशन ਕਰਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ अब तो एक पावर रूल पढ़िया सी ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ x ਪਾਵਰ n ਹੋਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ और एक पावर अगे ऊपर नालों माइनस हो जाएगी। क्या गल समझ आई? Yes, sir. आही सेम रूल डिफरेंशिएशन दा कि जितनी पावर बेस ना मल्टीप्लाई करके ऊपर एक पावर माइनस कर दो, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ b a ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂ ਤੇ t² ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ t² ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ 2 t ਪਾਵਰ 2 1। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. yes sir, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ yes sir, वेलोसिटी आ गई पुत्र 2b * t। आ मेरी वेलोसिटी दी वैल्यू आ चुकी। इतना समय लग गया पहलो? Yes, sir. yes sir, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੀ ਆ Yes, वेलोसिटी sir. 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ वेलोसिटी ਪੁੱਛੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪੁੱਟ t = 0। ਜੇ t 0 ਭਰਿਆ ਤੇ v 0 ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ v = u Yes, sir. ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਤੇ u ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ u ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ u 0 ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ v ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 * 2 * 2। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਆ, b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2.5 ਆ ਗਿਆ * 2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 10 meter per second, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? yes sir, Yes, Yes. sir. yes sir, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ? dx ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ n ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ n - 1। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. 16th ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। पढ़ो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन दी स्टेटमेंट। चलो शुरू कर रहे हैं। 16 है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ position distance of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time by the relation। ਜੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ। ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਏਗਾ using the relation t equal to root x plus 3। clear है जी? सर Yes, रिपीट sir. कर दो। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ t √x + 3। ਮਤਲਬ ਮੈਂ t ਦੀ ਇਥੋਂ ਵੈਲਿਊ 0। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਿਓ, t ਔਰ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ। x ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ x ਨੂੰ t ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ √x ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ t - 3 ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ x = t - 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। therefore x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ t² + 9 - 6t। क्या इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस t 0 सेकंड हो गए मेरी पोजीशन के अंदर जी एज सच कोई आ जाएगी, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 सेकंड, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 सेकंड, ਇਹ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, x ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢੋ? when its velocity is 0, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ find the displacement of the particle, mean x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ when velocity is 0। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਉ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਉ, ठीक है, फिर मुड़ के टाइम बाहर निकल जू तो वेलोसिटी ते डिस्टेंस आपस में लिंक करने। क्या गल समझ लगदी? यस Yes, sir. आ चीज समझ लगी कि एक्चुअल दे अंदर जेड़ा उन्हें रिलेशन Yes, बनाया वा वो डिस्टेंस ते वेलोसिटी दी फॉर्म च बनना, पर साडा डिस्टेंस दा रिलेशन टाइम च ये मतलब मैं वेलोसिटी नु भी टाइम नाल लिंक करा, मुड़ के टाइम विचों निकल जाएगा। केड़े वे ना समझो ध्यान नाल। हुण कह जी डिस्टेंस उदों कढियो जदों वेलोसिटी 0 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ we know that velocity ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ? dx by dt. dx by dt ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? dx by dt, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ d by dt ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ t² ਦਾ प्लस d by dt करना किदा 9 ਦਾ माइनस d by dt करना मैं 6t ਦਾ। मैं एक स्टेप शॉर्ट कीता, पहले उसी सारे ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖਦੇ थे डिफरेंशिएशन, फिर बाद चो गली गली करिए। अब एक बारी चलो गली गली करके सॉल्व कर दी। देयरफॉर इथों वेलोसिटी कढिए ते वेलोसिटी t² ਦੀ डिफरेंशिएशन की आऊगी 2t जितनी पावर सी 2t अप्लाई हो जाना 2t minus 6 ठीक है जी। 9 कला कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट ਦੀ डिफरेंशिएशन 0 0 0, ठीक है जी। 6t 6 बाहर आ गया 6 ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਆਂਦੀ ਹੈ तो 1 आ गई, वेलोसिटी अपनी आ गई 2t - 6। क्या गल समझ आई? -6
Yes, sir. Yes, sir. velocity Yes, sir. constant आई, velocity ਦਾ Yes, sir. टाइम ਨਾਲ आ गया ना, Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਾਈਮ, Yes, sir. ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ velocity ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਜਦੋਂ velocity 0 ਆ। ਇਮਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ v ਨੂੰ 0 ਭਰ ਦਵਾਂ ਤੇ देयरफॉर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2t 6 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ Time 3. ਵੈਲਿਊ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ, ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 0. 0. 0 Zero. ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ x ਦੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ। देयरफॉर 0 ਆ ਗਈ। ਐਸਾ ਚ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਬਿਲਕੁਲ 0 ਆਣੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 9 6 3 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ। क्या समझ आया? Yes Yes. sir. Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी 17 प्लीज स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी जल्दी एक बारी। Sir, 16th question जो ने क्या सी in one dimension ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? स्ट्रेट लाइन ਤੇ बॉडी मूव कर रही, Okay, sir. स्ट्रेट पाथ ਤੇ मूव कर रही ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਹਿੰਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ sir. ਇਸ origin ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ y ਵੀ ਹੋ, ठीक है ना। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਊ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ਪੜੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। नेक्स्ट है थोड़े को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ने कहा जी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is covering a distance x in proportional to t raised to power 3/2। मतलब जेड़ा ऑब्जेक्ट m मास वाला वा वो डिस्टेंस कवर करता पिया टाइम दे इस गिवन प्रोपोर्शनल रिलेशन दा। मतलब जे क्वेश्चन दा करिए ते अपने को ने की कह देता डिस्टेंस, ठीक है जी, प्रोपोर्शनल टू t raised to power 3/2 और जेड़ा पार्टिकल है जेड़ा डिस्टेंस कवर करता है ਉਹਦਾ मास ਉਹਨੇ m ਮੰਨਿਆ, यानी मास ऑफ बॉडी जेड़ा होएगा या मास ऑफ पार्टिकल जेड़ा होएगा बेटा, मास ऑफ पार्टिकल अपने को m गिवन है। अगे मैं क्वेश्चन च की कहते था अपने को वे t इज द टाइम इलैप्स्ड, टाइम इलैप्स का मतलब जेड़ा टाइम पास ਹੁੰਦਾ जा रहा, ठीक है, 0 सेकंड तो बाद जेड़े सेकंड पास ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ टाइम इलैप्स्ड कह ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, what conclusion might you draw about the acceleration। इस रिलेशन के हिसाब ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ बॉडी ਦੀ एक्सेलरेशन ਕੀ ਹੋਏਗੀ, क्या वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है टाइम ਨਾਲ डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ एक्सेलरेशन ਲੱਭਾਂ, एक्सेलरेशन ਆਣੀ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes sir. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन ਦੀ ਕੋਰ ਪੁੱਛਿਆ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बॉडी ਦੇ फोर्स ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। मतलब ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ एक्सेलरेशन ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, एक्सेलरेशन ਲੱਭ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ एक्सेलरेशन ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ k ਟਾਈਮਸ ਦਾ k * t ਪਾਵਰ 3/2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਜੂ।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी Yes, सर. sir. ਘਟਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ y ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੀਏ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ dv by dt dv/dt ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤਾਂ v ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ v ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ x ਹੈਗਾ क्या x ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ Yes, sir. ਕੀ Yes. ਫਾਰਮੂਲਾ dx by dt. dx by dt. dx by dt. ਇਹਨੂੰ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ देयरफॉर ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤੇ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ d/dt ਆਫ k t ਪਾਵਰ 3/2 ਇਹ ਚੋ k ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ कांस्टेंट पे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का पता लग गया t पावर 3/2 पावर लग गया पावर की सेगा जितनी पावर आ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जे v ਕੱਢੀਏ ਤੇ v ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2 k t ਪਾਵਰ 1/2 3/2 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/2 ਰਹਿ ਜੂ ठीक है आ गई वेलोसिटी सानू लोड है एक्सेलरेशन दी देयरफॉर हम एक तो एक्सेलरेशन करेंगे a इक्वल होगा d/dt ऑफ v ते v दी वैल्यू भर दियो 3/2 k t पावर 1/2 1/2 ठीक है ये जो 3/2 k कांस्टेंट आ इनु डिफरेंशिएट करांगा तो 3/2 k कांस्टेंट आ d/dt किदा करना t पावर 1/2 यदि डिफरेंशिएशन करो 1/2 पावर दी की आ जाएगी बोलो जी सर 0.50 1/2 जितनी पावर बेस ना मल्टीप्लाई यानी 1/2 into t ठीक है ऊपर पावर की आ हाँ जी सर आगे नालो 1 माइनस 1 1 by 2. e by k into t पावर हाफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏ -1/2 ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3/4 k ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ 1/2 और जे पावर 1/2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Yes, sir. yes Yes, sir sir. ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ Decrease हो रही. Decrease हो रही. Decrease हो रही है. ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ Decrease. नहीं sir, लेकिन decrease. inversely proportional. नहीं हो सकती टाइम कभी डिक्रीज ही नहीं होना टाइम हमेशा इंक्रीज ही होते जाना हुन 10 मिनट होए सी फिर 12 मिनट होने फिर 18 मिनट होने कभी भी 12 तो बाद वापस 10 मिनट तो होने ही नहीं इमल टाइम डिक्रीजिंग स्टेट से आना ही नहीं टाइम हमेशा इंक्रीजिंग स्टेट से जाना ਇਹਦਾ मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली चलिए ते अपने को क्या आ गया as t increases ते जे t इंक्रीज करेगा ते एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी Decrease. वैल्यू डिक्रीज करेगी क्या ये पार्ट क्लियर है Yes, sir. So, ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਤੇ we know that F equal to ma ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ m ਲੈਣਾ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਦੇयरफॉर ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 3/4 into m into k over root of t ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. हाँ जी एक मिनट नेक्स्ट दी स्टेटमेंट पढ़ो बेटा जल्दी बाबू जी 4 अच्छा जितने अपना हो नहीं जाएंगे चल बात चलो नेक्स्ट करना शुरू बच्चे Yes, sir. yes अगले दी स्टेटमेंट पढ़ ली नेक्स्ट दी Yes, sir.
जी रिदम हैगा रिदम धीर जी सर। हाँ जी सर। हैगे हो हाँ जी सर। ओके चलो फिर जरा एक बार स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो की क्या होने नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरे को है नहीं स्टेटमेंट्स। देखा पहला ही चोर फड़िया गया इन्नी देर पापा घर नहीं है। नलैका इन्नी देर दा मैं हर क्वेश्चन तो बाद कहना कि स्टेटमेंट पढ़ो तो एक बारी भी कहा कि भी मेरे को स्टेटमेंट है नहीं नहीं सर। तो हुण किस्मत माड़ी ये होई कि भी पूछया ही मैं तेनू आ हाँ जी सर। चलो समझो स्टेटमेंट पुत नहीं हैगी तो फिर मैंने बोल मैं स्टेटमेंट हौली हौली पॉज दे के बोलूंगा जे किसी को नहीं हैगी तो उन्हें अपने क्वेश्चन च किया वा इफ ए बी एंड सी बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल moving with a constant acceleration during lth mth and nth second of motion respectively जे ऐसे च इन्नी लाइन का सिर्फ मतलब कड्ढे तो मैंने ये क्या वा कि भी lth सेकंड दे अंदर बॉडी ने a डिस्टेंस कवर कीता mth सेकंड दे अंदर बॉडी ने b डिस्टेंस कवर कीता ते nth सेकंड दे अंदर बॉडी ने डिस्टेंस c कवर कीता ठीक है यानी ये dn ਦਾ क्वेश्चन ਬਣਿਆ dn वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ a into m minus n plus b into n minus n plus c into l minus m equal to 0 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ l m ਤੇ n ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ यानी nth सेकंड h a डिस्टेंस कवर है mth सेकंड h b डिस्टेंस कवर है ते nth सेकंड के अंदर c डिस्टेंस क्या कंडीशन समझ लगी Yes sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. करना कितना पानी भाई बोलो जरा थोड़ा बनाओ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ क्वेश्चन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ dn ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ lth mth nth ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ठीक है ते अपन dn वाला फार्मूला पढ़िया वा बोलेगा कोई जना की